एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। सजन सचा पातशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह। जिस पास बैठिया सोही है सबना दा वेसाह। सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। श्लोक महला पहला। काया कोमल फुल गुण नानक गुप्स माल। इन्नी फुल्ली राव करे अवर के चुनी है डाल। काया कोमल फुल गुण नानक गुप्स माल। इन्नी फुल्ली राव करे अवर के चुनी है डाल। महला दूजा। नानक तिना बसंत है जिन घर वसया कंत। जिनके कंत दिशापुरी से अहनस फिरें जलंत। पौड़ी। आपे बख्शे दया कर गुर सतगुर बचनी। अन दिन सेवी गुण रवा मन सच्चै रचनी। प्रभ मेरा बेअंत है अंत किन्ह न लखनी। सतगुर चरनी लगिया हर नाम नित जपनी। जो इच्छा सो फल पाए सी सब करे विच जचनी। सतगुर चरनी लगिया हर नाम नित जपनी। जो इच्छा सो फल पाए सी सब करे विच जचनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी। गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजमत बख्शिश। शाम समय सत्संगत दीयां घड़ियां असीं माण पा रहे हैं। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान इस समय असीं करते हैं जिस विच सूही की वार गुरु अमरदास साहब द्वारा उच्चारण की गई लमेरी रचना ये बाणी प्राप्त है। पौड़ियाँ गुरु अमरदास साहब दियां ने। श्लोक वखरे वखरे रूप विच वखरे वखरे महलों दे आ रहे ने। जिवें लगातार गुरु नानक साहब दे आए सीगे, अज गुरु नानक साहब ते गुरु अंगद साहब दे 2 श्लोक ने। बचन पहले श्लोक तो प्रारंभ करांगे। बहुत ही जिन्हों कह लो कि अमेज कर देने वाला मैटाफोर गुरु साहब यूज़ करते। ऐसा
ये गुरबाणी की खासियत ही है, गुरबाणी की गलोरी है, जो हर लैवल ते जे बंदा ध्यान नाल देखे तो सानू किवें सिक्खित कर रही है, सानू किवें नेचर विचों, मदर नेचर विचों साडे बहुत क्लोज बाई जिहड़ा वर्ल्ड आ, जिन्हों असीं कई वारी उस लैवल ते ऑब्जर्व नहीं करते, उसकी ऑब्जरवेशन के जरिए सानू स्पिरिचुअलिटी सिखाउंदी है, सानू अध्यात्मकता का लैसन, अध्यात्मकता का पाठ पढ़ाउंदी है। श्लोक प्रारंभ हो रहा है, श्लोक महला पहला। काया कोमल फुल गुण नानक गुप समाल। पहला just I would like to share only word translation. After that we will try to grab the whole message in complete context as Babaji is presenting over here. जो बचन है, काया mean this body, or I should say life, human life. कोमल, कोमल का मतलब वो ट्री या वाइन ब्रांच जिहड़ी बड़ी सॉफ्ट आ, नरम आ, जस्ट रीसेंटली ग्रोन ब्रांच, उन्होंने कोमल कहा गया। बड़ी नरम सर निकलती है, जिन्होंने पंजाबी च असीं कहने। फुल, नो डाउट फ्लावर्स की गल हो रही है, जदों बहार आउंदी है, क्योंकि बसंत की गल आ रही है अगले बचन विच, तो उदों नवीआं सलरां, न्यू ब्रांचेस जिहड़ियां ने ट्री दे विचों ग्रो करदियां ने। तो कल्लियां ब्रांचेस नहीं आउंदियां, उन्हां दे नाल फुੱਲ आउंदे ने। ब्लॉसम सीजन हुंदा जदों, क्योंकि ट्री जदों ब्लॉसम्स करदे ने ते उहदे विच जिहड़ा हैगा फुੱਲਾਂ दी आमद हुंदी है। ते फुੱਲ आर नॉट अलोन, आफ्टर एक्चुअली फ्लावर ट्रीज presenting something else too. Trees actually bringing actually some sort of fruit, some sort of, you can say, sweetness in this world. So ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ कि फुੱਲ गुण, गुण मीन virtues, नानक गुप समाल। गुप समाल, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਸਨੋ ਪਈ ਹੋਏ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਕੋਈ ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਲੀਵਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਬੈਕ ਹੋਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਹੋਏ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਪਲਮ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਚੈਰੀ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਪਲ ਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਔਰਚਰਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ ਵੀ ਆਹ ਬੂਟਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ 100 kg ਐਪਲ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਕਦੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਦਰਖਤ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਟਾਹਣੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ 10-15 ਇਹਦੇ 'ਚ। ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੈਨਸ਼ਨਿੰਗ or she is mentioning that it's gonna bring at least 100 kg apples. Isn't it a joke? ट्री तो सुक्का पिया, बिल्कुल है ही कुछ नहीं, टाहणियां 'ਚ लगता जिवें ਇਹ बिल्कुल कदी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पत्ते भी नहीं होणगे। सच्चाई ये है, उन्हां टाहणियां दे विच ही 100 किलो सेब पिया आ। ते इहो ਜਿਹੇ पता नहीं किन्ने एप्पल दे ट्रीज ने, किन्नियां चैरी ट्रीज ने, किन्ने इत्थे खास तौर ते ਜਿਹੜੇ कह लो कि होर फ्रूट दे ट्रीज हैगे ने। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ। ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਆਮ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਜਸਟ is full with stress, some sort of boredom we're carrying all the time. ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾ ਲਿਆ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਹਾਂ ਉਸੇ ਟਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਸੰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੌਸਮ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁੱਤ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੱਤੇ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਲਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਲੀਆਂ ਸਲਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤਿਤਲੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੀਜ਼, ਬੰਬਲ ਬੀਜ਼, ਹਨੀ ਬੀਜ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁੰਜਾਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਊਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਨੇਚਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੂਟ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਫਰੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੋਲਡਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੁੱਕਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੇਮਾਨੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਨ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਇਨ ਡੀਡ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਸੇ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਨੂੰ, ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸਚ ਐਜ਼ ਡਰਾਈਨੈਸ। ਬੰਦਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲ ਸ਼ੁੱਡ ਸ਼ੋ ਸਮ ਲਵ, ਰਿਸਪੈਕਟ, ਕੰਪੈਸ਼ਨ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨੇਹ ਹੋਏ, ਖਲੂਸ ਹੋਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏ, ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਆਏਗਾ, ਖਿਝ ਆਏਗੀ। One actually sort of behavior flaw, or you can say error we are always carrying, that is resentment, ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਅਖੀਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਰੀਡਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ, ਲੋਕ ਆਊਟ ਲਾਊਡਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ DD ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਮਰੀਕਨ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਮ people deserve, they don't demand, but they get because they deserve. Sometimes people demand a lot but they don't deserve, and once they don't deserve they cannot get it. ਫਿਰ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਸ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ, ਉਸਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦਾ ਆਸਣ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਪਾਈ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ, ਰੀਫਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਫਿਲਡ। ਜਸਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀਡ ਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਆ,
ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਖਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ, ਫਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਫਲ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀਜ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਇੱਕ ਅਲਫ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਅਲਫ, ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੂਫੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਅਟੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲਫ ਤੋਂ 2 3 4 ਹੋਏ, ਫਿਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਅਲਫ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਨਿਆਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲਫ ਪੜ੍ਹੋ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਲਫ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਬੁੱਲਿਆ ਵੀ ਬੋੜ ਦਾ ਬੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਰਖ ਵੱਡਾ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ, ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪੰਛੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬॉल ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬॉल ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਲਾਲੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਖਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਰਡ ਪੂਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵਾਲ 'ਤੇ ਕਰਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੈਲ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਐਜ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਸ ਬਰਡ ਪੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਟਰੀ, ਬੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਾੜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਹ ਕੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਖੂਹ ਦੀ ਮਾਂਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੈਲ ਐਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਟਰੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। 400-400 ਸਾਲ, 500-500 ਸਾਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੋੜ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 10-10 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੀਜ 'ਚ। ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਲਮ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਨਾ, ਮਰਤਬਾ ਮੀਨ ਰੁਤਬਾ, some sort of position. If you really want to attain, earn, then follow this path. That path is full of sacrifices. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ, ਖਤਮ ਕਰ। ਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾ ਕੇ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਹਜਮ ਕਰਕੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਈ ਐਮ ਏਬਲ ਟੂ give some sort of satisfaction to someone. Someone is fulfilling its stomach. It's meaningful for me. I'm okay with it. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੋੜ ਦਾ ਬੀਜ ਆ, ਉਹ ਗੋਲ ਜਿਹੜੀ ਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਛੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਫੂਡ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਜਨਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਰਡ ਪੂਪ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪੱਥਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੋਨ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਲੇਸ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਹ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਉਗਦੇ, ਬੋੜ ਉਗਦਾ ਬਸ ਮਾੜੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ, ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਬੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਰਸਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਹਿ ਲਓ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, how can we get that much happiness in our lives? We are all seeker of some sort of pleasure, some sort of happiness. We are looking even very tiny moments where we feel some happiness. We are not able to get that much. And here Babaji is saying, no. There is treasureful happiness happening if you are able to get the Guru's message, Guru's nadar, Guru's bakshish. ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? How can someone get it? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ 100,000 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੱਖ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਨਕਾਊਂਟੇਬਲ, ਗਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ 4 ਪਿਆਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪੀ ਲਏ, ਕੁਛ ਪੀ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਆਹਾ ਡਰੱਗ ਲੈ ਲਈ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼। ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ, ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜੋ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਸਕਾਈ ਹਾਈ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਵੇਲ ਕਰਾਂਗੇ, we can enjoy that muchly possibilities in our lives। ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬੂਟੇ ਨੇ, ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਪਤਝੜ ਆ ਰਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੂਟਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਈਵਨ ਦੋ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇਣੇ ਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਹੀ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੇਣਾ। ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਲੀਪਿੰਗ ਮੂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਬਿਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਐਵੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋ ਬੈਟਰੀ ਮੂਡ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫੋਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯੂ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦਿਸ ਐਕਚੁਅਲੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨ ਯੂਰ ਡਿਵਾਈਸ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰੀ 10% ਬਚੀ ਸੀ ਅਗਲੇ 30 ਮਿੰਟ ਲਈ ਜਾਂ 1 ਆਵਰ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ 2 ਆਵਰ ਲਈ ਹੋ ਗਈ। 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਿਲ ਯੂ ਹੈਵ ਯੂਰ ਡਿਵਾਈਸ ਆਪਣੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹੀ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਿ ਇਸ ਜਸਟ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਫੌਜ਼ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਬਰਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਟਰੀਜ਼ ਅਵੇਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਮਿਟ ਕਰਦਾ ਵੈਦਰ, ਗਰਮੀ, ਪਾਣੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਤੇ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ,
गुरु साहब बाणी च बचन करदे कि हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाए। क्योंकि अज जिस दुनिया च असीं रह रहे हैं, ये मतलब बड़ा फास्ट ट्रैक वर्ल्ड आ, क्विक फिक्सिंग कल्चर आ। बंदे दा सिर भी दुखदा है तो बाहर पेन किलर्स मौजूद ने, इंस्टेंट राइट वे तुहाडी हैडिक खत्म हो जाएगी। कालापन आ, फास्ट फूड आ, भुख लगी है, वेट क्यों की जाए 15 मिनट 20 मिनट कि फूड बनेगा फिर खावांगे। फूड इज ऑलरेडी रेडी, मतलब रेडीमेड, रेडी टू ईट, इट्स ऑलरेडी दे हैव प्रिपेयर्ड। कॉफी बना के रखी गई है, मशीनां एवें तैयार कीतियां गई ने, हाफ कुकड ਜਿਹੜੇ बेगल ने ब्रैड ने वो सारे पे ने उत्थे, जस्ट उन्होंने माड़ा जिहा उन्होंने गर्म ही करना है ताकि बटर या उत्ते क्रीम चीज़ लगाए मिल्ट हो जाए उस वक्त। एवरीथिंग इज रेडी टू गो। या ये सारे दे च बंदे नूं ये सिखाओ, हैव सम पेशेंस। वो की हुंदा, क्योंकि पेशेंस का तो मतलब ही कोई नहीं हैगा। काहदे वास्ते पेशेंस रखना है? इफ आई नीड इट आई शुड हैव इट। भाई इस तरह नहीं हुंदा, संसार एवें चलदा है। इत्थे मदर नेचर का एक रूप जिहड़ा ला आ कि भाई देखो जे फ्रूट खाना आ तो कोई ना मिलेगा समा ला के। ग्लोबलाइजेशनस दियां बहुत सारियां जिहड़ियां ने खामियां दी गल जदों कीती जाएगी वड्डे लैवल ते, कदी असी कैनेडा च बैठे हाँ, कैनेडा लोकल असी जिहड़ा मतलब ग्रोन फूड आ या जिहड़ा प्रोड्यूस आ किन्ना क खाने आ असी? कुछ भी नहीं। -40 टैंपरेचर हुंदा आ, असी घरां च बैठे सवेरे जिहड़ा आ अपने ब्रेकफास्ट दे विच किते कह लो कि कोई वाफल बना रहा है, कुछ बना रहा है, स्ट्राबेरीज ब्लैक जिहड़ा ब्लूबेरीज दे नाल खा रहा है। -40 स्नो दे ढेर लगे ने, स्ट्राबेरीज कित्थों आ जाणगियां? कित्थों आ जाएगी ब्लूबेरीज? माइनस टैंपरेचर चल रहा है तो बंदा दोपहरे इंजॉय कर रहा है वाटरमेलन। ये कित्थों आ गया? ग्लोबलाइजेशन ऑल द वे, इधरों उधरों फूड चेन सारे दियां सारियां चल रही है तो ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद इट, इंजॉय इट। पर इहदे नाल होया कि होया ये कि जनरेशन बाय जनरेशन असी जो इहो जिहियां चीज़ां देख रहे हैं तो उन्होंने चीज़ां दे नाल कनैक्शन करना हार्ड हो रहा है। अज घरां दे बच्चों को ये कहो पेशेंस रखो। किवें रखो पेशेंस? जदों अज तक लग्जरीअस लाइफ स्टाइल इंजॉय करवाया आ, जन्म दे नाल एक इस चीज़ ये सिखाई गई है कि वट एवर यू विश दैट वुड बी देयर, वी विल फुलफिल योर ईच एंड एवरी विश। ठीक है भाई, बच्चे का माइंड सीगा विशेष छोटियां छोटियां सीगियां, फुलफिल होंदियां गईयां। हुण जो थोड़ा वड्डा होया, वड्डे होने तो बाद वड्डी विश ये हैगी है, आई डोंट वांट एनी रिस्पोंसिबिलिटी। हुणे विश फुलफिल करनी तो बड़ी हार्ड आ। आखिरकार रिस्पोंसिबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ लिविंग। दैट मीन यू आर सेइंग आई डोंट वांट टू लिव। नो 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 बेटा, अहीं तेनू पालिया आ, वड्डिया कीता आ, तेनू तो लिव करना चाहिए। वो कहता नो नो नो, आई एम रेडी टू लिव, बट what you are expecting from me I cannot do. Don't ask me home chores. Oh my gosh, these are not home chores, this is life. Life is happening to you. भाई घर दे च वैक्यूम करना, सफाई करनी, फूड बनाना, सारा कुछ ये तो लिविंग आ। वो कहते नो नो नो, यू नो दैट्स नॉट पॉसिबल। लिविंग का मतलब तो होंदा आ कि मैं उठा, उठन तो पहला मेरा ब्रेकफास्ट रेडी होए। ब्रेकफास्ट भी मैनू थले जाके खाना जे गवारा ना होए तो इट्स ओके, इट शुड नॉट बी एक्चुअली असेंशियल फॉर मी। बैड ते आ जाना चाहिए है। जे मैं बैड ते आ गया तो फिर ईवन मेरे को मेरा डिवाइस रेडी होना चाहिए है टू प्ले वीडियो गेम, टू वॉच यूट्यूब, टू टॉक टू माई फ्रेंड्स, एवरीथिंग शुड बी देयर। उन्होंने कहा
ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਘਰ ਹੋਏ ਜੀ ਤੂੰ ਮੌਰਗੇਜ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਵੈਂਟ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਨੀ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੋਣ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੀਸ ਹੋਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਓਕੇ, ਨੋ 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 ਨੋ, ਅਗੇਨ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਟੂ ਮਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਵਿਲ ਪੇ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਕੀਪ ਔਨ ਡੂਇੰਗ। ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਓਕੇ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਨਾਓ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਬਾਗੇ ਫਿਰਦੌਸ ਹੈ। No one ever have seen heaven. This life is full with heaven and paradise. Just we don't know how to enjoy it. ਅਸੀਂ ਬਿਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ। ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਈ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਡੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੁੱਤ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਲਾਵਰਸ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫਰੂਟ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਵੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਐਫਰਟਸ ਨਹੀਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰੂਟ, ਈਵਨ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਦੇ, ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਟੇਸਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ, ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਲਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੀ, ਇਹ ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਚਾਹੋ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਮੁਜੱਸਮ ਬਣ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਇਹ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਾ ਪਏ, ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ ਅੰਦਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਇਟ, ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਲੈਂਗੁਏਜ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਗੱਲ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਹੈ ਤੇਰੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਪਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਜੇ ਬੁਰਾਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਦਿਸਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਦਿਸੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਹੈ। ਜੈਲਸ, I don't have any jealous for anyone. ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੈਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Is it possible? It's possible. ਇਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ। ਇਹ ਹੈ ਫਰੂਟਫੁਲ ਲਾਈਫ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਯੂ ਕੈਨ ਇੰਜੋਏ ਇਟ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਬਿਹੇਵ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ। ਗੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਫਰੂਟ ਹੈ।
ਬੰਦਾ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਗੁਣ ਵਿਖਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗਿਣਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਗੁਣ ਤੇ ਜੀਣ ਜੋਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਭ ਗੁਣ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਪ ਸਮਾਲ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਉਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਸ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਫਲਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਈਵਨ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਫੁੱਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਫਲ, ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਹ ਰਸ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਹੀ ਰੱਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਹੀ ਦਿਸ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰੂਪ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਗਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਕੇਲ ਕਿਲਾਲੀ। ਜਿਨ ਹਰ ਜਪਿਆ ਸੇ ਹਰ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਦਾ ਜਪਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਆਰਾਧਿਆ, ਸਿੰਚਿਆ। ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਰਤਬੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਆਪਣੀ। ਤੇ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਤਲਬ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ, ਜਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕੀ ਸੁਣਾਂਗਾ, ਦੱਸ ਹਾਊ ਕਮ। ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨਾ, ਹਾਊ ਕਮ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਐਕਸੈਪਟ ਇਟ। ਪਰ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਜੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਦੱਬਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੈ ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ, ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ। ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ 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 ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਰਡਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੌਂਗ ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵੋਇਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਵੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਠੀਕ ਵੀ ਕਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਬ ਲਗ ਦੁਨੀਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾਨਕ ਕਿਛ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿੱਖੋ, ਸੁਣਾ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ ਜੇ, ਕਿਛ ਕਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਸਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੈਨ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਕੈਨ ਅਟੈਂਡ ਯੂ ਟੂ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਨਣ ਦੀ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ। ਗੁਪ ਸਮਾਲ ਇੰਨੀ ਫੁੱਲਣੀ ਰੌਂ ਕਰੇ, ਜੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਆਂ ਡਾਲ, ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫੁੱਲ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੜਾਉਂਦੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਡਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਐਨੀ ਵਰਸ਼ਿਪ, you don't have to participate in any other religious activity, because you know what
is the religion of life. You know what is the discipline of life. And by following this path, you can enjoy the real fruit of spirituality. ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਸਕੀਏ। ਕਿਰਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।